A very good evening to everyone who's watching. It's a great moment and a pleasure to be here today in Hyderabad on parade grounds. The kind of crowds, the kind of excitement is really, worth experiencing. I invite all the NRI crowd, all the international tourists to visit Hyderabad in January, and of course every month of the year, but especially in January. It's a beautiful weather. Please come, enjoy the International Kite and Sweet Festival, and fill your life and fill your new year with sweetness and joy. Today is the last day of the Kite Festival, and almost lakhs of people have attended this. So it has been a very successful event with no law and order issues or anything of any sort. I hope in future also people will participate in this. So we are here at the International Sweden Kite Festival 2025 in Hyderabad, and we are representing India, Team Punjab. Punjab, the है world level famous again. So we just want to represent our state and let's showcase how Punjab is. This is Dr. Vital Joshi representing CLIC Hyderabad, which stands for Culture, Language, India Connect. We, in joint sponsorship with the Department of Tourism and Culture, Telangana government, have been organizing Sweet Festival since 2017. This is the fifth event we are organizing, and every year we see that all 3 days put together, the footfall is more than 12 lakhs. And in the Sweet Festival, there are more than 1,000 varieties of sweets representing all the 28 states of the country, and also about 14 international participants have also come from Argentina, Armenia, Ethiopia, Palestine, like this, Spain. So there are about 14 international participants preparing their homemade sweets from their respective countries and states and displaying for sale here. It has been organized in a very systematic manner to ensure that there is a proper registration, and then all the people are allotted stalls on a random basis, not catering them to their respective states. So your neighbor will be either a Gujarati will have a neighbor, maybe a Karnataka or a Maharashtrian, or it could be a Punjabi. So you will have different people by your side. This is all to build unity and diversity for everybody. Thank you so much. Yeah, I'm Orlando from the Philippines, and I'm happy to be here at the Telangana International Kite Festival. I come here every year, and I hope to be here next year again. రావడం చాలా గొప్ప విషయం. ఒకసారి నగర వాసులందరికీ మనం కళాకారుల ద్వారా ఈ విజయాన్ని డెడికేట్ చేస్తూ మరి సభా కార్యక్రమం ముగింపు వేడుకలో ముఖ్య అతిథిగా పెద్దలు స్మితా సబర్వాల్ ఐఏఎస్ గారు, సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ టూరిజం అండ్ కల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్, వారిని సగర్వంగా మీ చప్పట్ల మధ్యన వేదికకి స్వాగతిస్తున్నాం. శ్రీమతి స్మితా సబర్వాల్ ఐఏఎస్ గారు, సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ టూరిజం అండ్ కల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్, వారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే శ్రీ హనుమంత్ గారు, ఐఏఎస్ డైరెక్టర్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్, వారిని కూడా సాధారణంగా వేదికకి స్వాగతిస్తున్నాం. అలాగే తెలంగాణ ప్రభుత్వం భాషా సాంస్కృతిక శాఖ సంచాలకులు డాక్టర్ మామిడి హరికృష్ణ గారిని సాధారణంగా ఈ వేదికకి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ మధ్యనే నియమించినటువంటి తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి చైర్పర్సన్ జీబీ వెన్నెలక్క గారికి సాధారణంగా స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి గారి ఓఎస్డి శ్రీ వేముల శ్రీనివాసులు గారిని కూడా సాధారణంగా ఈ ముగింపు వేదికకి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ వారిని సాధారణంగా వేదికకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఒక్కసారి గట్టిగా నగరవాసులందరూ కూడా ఎంతో అద్భుతంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహించినటువంటి ఈ
ఇంటర్నేషనల్ కైట్స్ అండ్ స్వీట్ ఫెస్టివల్ ముగింపు వేడుకలకి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ మరి పెద్దలందరినీ కూడా ఈ వేదికకి స్వాగతిస్తున్నాం. మరి హైదరాబాద్ ఖ్యాతిని మరింత ఇనుమడింపజేసే విధంగా మరి అన్ని శాఖలు సంయుక్తంగా బాధ్యత వహించి మరి ఈ అంతర్జాతీయ కైట్స్ అండ్ స్వీట్స్ ఫెస్టివల్ ని అలాగే పెద్దలు నార్త్ జోన్ డిసిపి రష్మి పెరుమాల్ గారిని సాదరంగా మీ చప్పట్ల మధ్యన వేదికకి స్వాగతిస్తున్నాం. నార్త్ జోన్ డిసిపి రష్మి పెరుమాల్ గారిని మీ చప్పట్ల మధ్యన వేదికకి స్వాగతిస్తూ మరి టూరిజం అధికారులు ముఖ్య అతిథులకి పుష్పగుచ్చాలని అందజేస్తారు. నార్త్ జోన్ డిసిపి రష్మి పెరుమాల్ గారిని కూడా వేదికకి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. మానిటర్ అలాగే అతిథులకి ముందుగా మనం సాంప్రదాయం వారిని స్వాగతించుకుంటూ వారికి మనం ఒక జ్ఞాపిక మొక్కని బహుకరిస్తున్నారు టూరిజం శాఖ అధికారులు. దాదాపుగా ఈ ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫెస్టివల్లో 19 దేశాల నుంచి ఔత్సాహికులైనటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ ఈ ఉత్సవాల్లో పాలు పంచుకొని మన హైదరాబాద్ కి పేరు తీసుకొచ్చారు. మరి కంట్రీ వైజ్ గా ఆ కైట్ ప్లేయర్స్ ని మనం వేదికకు ఆహ్వానించుకుంటూ వారిని చిరు సత్కారం చేద్దాం. ముందుగా ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ ని సాధారణంగా వేదిక స్వాగతిస్తుంది. వారికి టూరిజం శాఖ తరపు నుంచి చిరు జ్ఞాపికని అధికారులు అందజేస్తున్నారు. పెద్దలు గౌరవనీయులు సభ ముఖ్య అతిథుల చేతుల మీదుగా వారికి చిరు సత్కారం చేస్తున్నాం. ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, కాంబోడియా, ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ మీ కరతాళ ధ్వనులు ఒక్కసారి వారికి విభిన్న ఆకృతులతో మరి 3 రోజులు నగర వాసులకి కనువిందు చేసినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ ని మనం మన చప్పట్లతో స్వాగతించుకుందాం. ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ కి గట్టిగా చప్పట్లండి. వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఇక్కడికి వచ్చి మన హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ అంతర్జాతీయ పండుగకి వన్నె తెచ్చినటువంటి ఆస్ట్రేలియా కైట్ ప్లేయర్ మరి వారికి పెద్దలు స్మితా సబర్వాల్ గారు జ్ఞాపికను అందజేస్తున్నారు. తర్వాత కెనడా దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ వారిని కూడా సాదరంగా మీ చప్పట్ల మధ్యన వేదికకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. కెనడా నుంచి వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ చప్పట్లు ఆపొద్దండి, ఎందుకంటే వాళ్ళంత దూరం నుంచి మన కోసం ఇక్కడి దాకా వచ్చారు. ఈ ఉత్సవానికి శోభ తీసుకురావడానికి, వన్నె తీసుకురావడానికి. కెనడా నుంచి వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ వారిని సాదరంగా ఈ వేదికకి స్వాగతిస్తున్నాం. అలాగే చప్పట్లు గట్టిగా కాంబోడియా దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్, కంబోడియా దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ వేదికకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. పెద్దల చేతుల మీదుగా వారికి ఈ చిరు జ్ఞాపికని అందజేస్తున్నాం. కంబోడియా నుంచి వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ కి. తర్వాత ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ వారిని కూడా ఈ వేదిక స్వాగతిస్తుంది. కాంబోడియా హైదరాబాద్ నగరంలో మరొక అంతర్జాతీయ పండుగ ఈ 3 రోజుల పాటు జరిగింది. ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ వారికి గట్టిగా చప్పట్లతో మీరు స్వాగతం తెలియజేసిందిగా. సంక్రాంతి పండుగ అంటేనే పతంగులతో మనం ఎంతో ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు జరుపుకుంటాం. అలాంటిది మన పండుగని మరింత శోభాయమానంగా చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఇండోనేషియా ప్రతినిధులు కైట్ ప్లేయర్స్ వారిని చిరు సత్కారం అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ, తర్వాత ఇటలీ నుంచి వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ ఒక రకం కాదండి, విభిన్న ఆకృతులతో విభిన్న ఆకారాలతో మనం రంగురంగుల పతంగుల్ని వినవేగిలో మనం 3 రోజుల నుంచి చూస్తున్నాం. ఇటలీ దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ కి 3 రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ప్రతినిధులు వచ్చారు. కానీ గ్రూప్ ఫోటోలో మన
భారత ప్రాతినిధ్యం కూడా ఉండాలని ఒకసారి గట్టిగా మీ హర్షాతి రేఖల్ని మీ చప్పట్ల ద్వారా హైదరాబాద్ ఖ్యాతి ప్రపంచ స్థాయికి చాటేలా మీ హర్షాతి రేఖల్ని చప్పట్లతో తెలియజేయాల్సిందిగా నగరవాసులందరినీ కోరుకుంటున్నాం. మన తెలంగాణ ఖ్యాతిని వారి దేశాలకి తీసుకెళ్తారు. తెలంగాణలో మనం చూపించిన ఆతిథ్యం, మనం చూపించిన ఆదరణని తెలంగాణ జరూర్ ఆనా, ఇది మన తెలంగాణ టూరిజం నినాదం. తెలంగాణ జరూర్ ఆనా, తెలంగాణ जरूर आना. థ్యాంక్ యూ మీ అందరి ఎంకరేజ్మెంట్ తో మీ పండగకి మరింత శోభ వందే తెచ్చినందుకు మరొకసారి మా ఈ వివిధ శాఖల తరఫున, మా హైదరాబాద్ తెలంగాణ యావత్ సమాజం తరఫున ఈ అంతర్జాతీయ కైట్ ప్లేయర్స్ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి కార్యక్రమంలో మన భారతదేశం నుంచి కూడా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ఈ వివిధ ఆకృతులతో కళా ప్రదర్శనకు వచ్చినటువంటి కైట్ ప్లేయర్స్ ని కూడా మనం సన్మానించుకుందాం. మీ చప్పట్లు అందించాల్సిందిగా కోరుతున్న నగరవాసులు. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ పండుగకి మరింత మన్య తీసుకొచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున అందరినీ ఈ వేదిక గుండా మనం వారిని గుర్తు చేసుకోవాలి, వారి సేవల్ని వారిని స్మరించుకోవాలి, వారికి మనం ఈ వేదిక గుండా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద పండుగని విజయవంతం చేసినటువంటి వివిధ ఆర్గనైజేషన్స్ అలాగే వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్ని కూడా మనం మరి వేదిక గుండా మనం సత్కారం చేస్తున్నాం. ముందుగా Show me your shield. Show your shield. క్లిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ స్వీట్ ఫెస్టివల్ ని ఆర్గనైజ్ చేసింది క్లిక్ ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్. మరి వారి ఈసీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా దయచేసి వేదికకి ఆహ్వానిస్తున్నా. ఒకసారి ఎలా ఉన్నాయి తీపి పదార్థాలు తినలేదా? ఇంకా ఉన్నాయండి, కౌంటర్స్ ఉన్నాయి, తప్పకుండా మీరు వెళ్ళేప్పుడు తినండి. మీరు పార్సల్ కూడా ప్యాక్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళండి. మరి ఈ స్టాల్స్ లో తమ పదార్థాలను విక్రయించినటువంటి అవుట్ సైడ్ లైన 1200 స్టాల్స్ నిర్వహించిన తల్లులందరికీ కూడా గట్టిగా చెప్పాలి. మన పండగకి మరింత అభివృద్ధి సహకరించిన వివిధ శాఖల అధికారులని అనధికారులని మనం గౌరవించుకుందాం. ముందుగా ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన పెద్దలు కల్నల్ ఏకే భరద్వాజ్ గారు దయచేసి వేదిక మీదకి రావాలి. కల్నల్ ఏకే భరద్వాజ్ గారు అండ్ టీం వారు దయచేసి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సిబ్బంది వాళ్ళు శానిటేషన్ కల్నల్ ఏకే భరద్వాజ్ గారు మేడం గారి చేతిలో మీదుగా జ్ఞాపికలు అందుకున్నారు. గట్టిగా చెప్పట్లు. జిహెచ్ఎంసీ ప్రతినిధులు సిద్ధంగా ఉండాలి. జిహెచ్ఎంసీ నుంచి ఎవరైనా ప్రతినిధులు జిహెచ్ఎంసీ నుంచి వచ్చినటువంటి అధికారులను వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్న వారు చేసిన సేవలు కూడా చాలా శ్లాఘనీయం. శానిటేషన్, వాటర్ అలాగే క్లీనింగ్, ఈ ప్రాంగణాన్ని ఎప్పటికప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు క్లీనింగ్ చేయడం. అలాగే మనకి జిహెచ్ఎంసీ వాడు బస్ షెల్టర్స్ కూడా ఇచ్చారు మన ఈ కైట్ ఫెస్టివల్ యొక్క అనౌన్స్మెంట్ మన ప్రకటనలకి. మరి జిహెచ్ఎంసీ ప్రతినిధుల్ని వేదిక మీద వచ్చి చిరు జ్ఞాపికని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ, తర్వాత ఫైర్ సిబ్బంది వారిని కూడా ఫైర్ ఇంజన్స్ ని 4 ఫైర్ ఇంజన్స్ ని 3 రోజుల పాటు ఈ ప్రాంగణంగా మోహరించారు. అలాగే మోటార్ బైక్స్ కూడా అందుబాటులో పెట్టారు. మరి వారి సేవల్ని కూడా మనం
కొనియాడుతూ ఫైర్ శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఒక 3 సంవత్సరాల పాప ఎవరు తప్పిపోయిందంటే కొంచెం చీకటి అయింది, ఎవరికైనా చిన్నపిల్లలు కనపడితే దయచేసి పక్కనే కంట్రోల్ రూమ్ ఉంది, వారికి సమాచారం అందించండి. జీహెచ్ఎంసీ తర్వాత ఫైర్ శాఖ అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు మేడం గారి చేతుల మీదుగా తీసుకుని అందుకుంటున్నారు. చప్పట్లు వినబడట్లేదు. మన కోసం, మన నగర వాసుల కోసం వారు ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటారు. అగ్నిమాపక శాఖ మరి వారికి వారి విశిష్టమైన సేవల్ని గుర్తిస్తూ ఈ సందర్భంగా చిరు జ్ఞాపిక. అలాగే మరీ ముఖ్యమైనటువంటి సేవ చేసింది పోలీసు శాఖ. వారి గట్టిగా చప్పట్లు, ఎందుకంటే వారు లేని మనం హాయిగా నిద్ర కూడా పోలేము నగరంలో. మరి పెద్దలు నార్త్ జోన్ ఏసీపీ వేదిక మీద ఉన్నారు, రష్మి పెరుమాల్ గారు. మేడం గారి ఆధ్వర్యంలో నార్త్ జోన్ డీసీపీ వారి ఆధ్వర్యంలో పోలీసు శాఖ 3 రోజుల పాటు అనేకటువంటి సేవలు మరి ఇక్కడ ప్రజలకి అందించింది. ప్రత్యేకించి ట్రాఫిక్ నియంత్రణలో ఈ పోలీస్ శాఖ వారు చేసినటువంటి సేవలు చాలా గొప్పవి. గట్టిగా చెప్పట్లండి, చాలా చప్పగా ఉన్నాయి. వాళ్ళు చేసినటువంటి సేవల్ని మనం తప్పకుండా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. 3 రోజులు ఎటువంటి ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది రాకుండా లా అండ్ ఆర్డర్తో పాటు ట్రాఫిక్ ని కంట్రోల్ చేయడం, అలాగే 3 రోజుల పాటు వాహనాలను నియంత్రించడం, అలాగే చాలా మంది ఇక్కడ తప్పిపోయిన పిల్లల్ని క్షేమంగా వారి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడం, ఇటువంటి సేవల్ని చేసింది నార్త్ జోన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. మేడం రష్మి పెరుమాల్ గారికి అలాగే వారి సిబ్బందికి గట్టిగా కరతాల ధ్వనులతో మన అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. తర్వాత మరింత సేవ చేసిన మరికొంతమందిని సత్కరించుకుందాం. మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ పోలీస్ సిబ్బందితో పాటు ట్రాఫిక్ అధికారులు కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ట్రాఫిక్ అధికారులు రమేష్ రాజు గారు, అలాగే ట్రాఫిక్ సిబ్బంది వారు కూడా ట్రాఫిక్ ని నియంత్రించడంలో ఎంతో గొప్ప సేవని చేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రజలకి ట్రాఫిక్ పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా మరి ట్రాఫిక్ నియంత్రించడం, వాహనాలని సరైన పార్కింగ్ స్థలాల్లో నిర్దేశించిన స్థలాల్లో పెట్టేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. మరి వారి సేవల్ని కూడా మనం తప్పకుండా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. గట్టిగా చప్పట్లతో మన ట్రాఫిక్ అధికారులకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరొక విశిష్ట సేవలు అందించింది మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్. మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మరి వారి శాఖ తరఫున ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్ తో పాటు ఇక్కడ ఉత్సవం జరిగిన రోజులు మరి ఎవరికి ఎటువంటి అవసరం వచ్చిన ఫస్ట్ ఎయిడ్ తో పాటు మెడికల్ అంబులెన్స్లు కూడా ఇక్కడ మనకి సిద్ధంగా ఉంచడంతో పాటు ఎవరికైనా అకస్మాత్తుగా ఏదైనా జరిగితే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయడం వంటి సర్వీసెస్ ని వారు అందించారు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్. వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే తర్వాత హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సీవేజ్ బోర్డ్